Što se sluči posle Vardar? Posle Vardar, iako legao u prva liga, vleze Trepča i napustio, ovo je dana transfer lista, tog beše pokojni Čaparac, tog predsjedna komisija. I stari igrači, ja posle otišao u Lirija, od Lirija godinu dana. Lirija od Prizren beše, da. Posle otišao u Velenje godinu dana. Tamo stvarno me svima gole dao, gde nisu vidjeli ovi Slovenci, nedelju dana me prašao kako si da gol. Seća jedne utakmice protiv Rudar od... Trbovlje imaše Rudar, i Velenje. Ne, od bosanskih klubova beše Daud Begović. Golman beše u Dinamo i posle Dinamo otide nazad i se vrati nazad. I tepo je 2-0, dva gola, jedan sa glava, a to je gol sam dao ovako, idem po leva strana, ulazim unutra i sad zamanem sa desna noga kod da ću da centriram. Umeđu vremenu udaram sa leva i lopta ide ovako. I ulegao gol. I 2-0. I šite, a on poletao golman. Mislim da će da centriram sa desna i poletao mislim. I kako poletao ja sa leva i udarim ovako od toga. I ovi nedelju dana me plaši Slovenci, kaže kako si dao gol. Nisu vidjeli takav gol, to je čudo. Kaži li nešto kako izgledaše toga ševe koga igraše vo Lirija od Prizren? Ta se nadprevaruvaše vo Ligata na Kosovo i Metohija ili beše vo Vtora liga? Ne, Vtora liga. Znam deka Vlazdivi od Đakovica beše standarden bi rekao Vtora ligaš, duri su modelna nadprevari tamo posle. A ne, oni po godinu dana Vlazdivi beše. Jedini koji beše od Makedonija, od standardni beše pobjeda od Prilepi i Breganica. Ja sećam od, kako se zove, od Kadarci. Tikveš. Igrame u Prištinu, kada se dao ta tiče, 5 gola im dajem. 11 da smo i tepali Priština. I ovi Kuka i golman kaže, nemoj tiče, nema. Ima da dajemo dok možemo. Ja takav sam igrač bio, dok možete pamti kada se dao gol. 11 da. I tepa me isto u Kadarci, isto i tepa me pre toga 1-5-2, a drugi put 3-0. Ja dajem te gole i beše taj Kamčić da me tepaše. Celo vreme udariš sa pet. Imaš jedan igrač, Čela beše, Haf, kaže, nemoj da ga diraš, dete, kaže ti da... Umeđu vremenu, posle ne smeo da dođe Priština. I tepa 11 dana sve tepa od toga. Znači, istori besod za ono što ti se slučuvaše na prvi. Ja nisam, mislim, golo, ja gledam igrači sve, ne golo, ne znam da je golo. Pogotovo kad dođe ovdje sa desne strane, a me nikad ne ušutiraju ovdje, gdje ste ovako, nego uvijek suprotni. Jer golo mora da uvijek dođe tu kad dođe, na desna strana, da faća. Da pokrije. Da pokrije, oni svi te šutiraju, to gledam i sve, a šutirajte suprotni, ja spoljni tako isto. Dobro, to treba da se znaje da se šutira i Efe, da se daje na top fake. Da li prijedni taj Efe imao i Jones imao isto. Mislim tako da sam, nisam se bojao ošte igrače. Ošte nisam se plašio. Koji gol vaka najmnogo go pamtiš? Bi vaka i denaska? Ima i mnogo ima gol. Mnogo ima golova. Mnogo, i volej, i peti, taso, peta kaže, ta malko slučajno, ama vleze. Vleze, isto je ovaj što sam dao gol protiv Dinamo za kup. Isto to je gol. To je gol Maksimović, što njegovi. Isto gol protiv, kako se zove, protiv Sarajeva ovdje, 3-0 i tepama. Ja dajem jedan gol i pola igrača ne vidjeli moji igrači, me praći kao da. Ja uvijek sam išao na golman, jer golman se baci i umeđu vremenu lopta, mislim ja gurnem u gol. I sudija, do sudije, dolaze Meteo i kažu šta je šule gol, kako se mi, ja kaže ne vidio gol. I pola igrača ne vidjeli gol. A ti go vidio? A ja ga dam gol. I ja sam uvijek takav bio, mislim, uvijek kaj golman sam išao. So Meto, kako ti beše sorovodka? Super. Meto beše glaven igrač, što je od pred toga vo Vardar. Ne možeš da se zamisli Vardar bez Meto Spasovski? Sjećam takvica protiv Trepča za kup ovdje koji igram, ne za prvenstvo, koji igram toga 3-0 i tepam, ja 2 gola dado. Cetić pokojnim braniše za Hajdu, za Trepča. I on mnogo se plašio mene, kod 3-0
baš se sjećam, tepao su 3-0, ja izlegujem sam na gomozavanje, ova pađa, 4 će da gurem, ima penal da sudi, Deleć, sudija beše od Beograd. Umeđu vremenu, kako se zove, Časlav me vadi posle to, sudija ne sudije penal i me vadi u 65. minuta, Časlav je počeo začuća i on mi reče ga, Šule, da ti kaže pravo upravo, ne sakle da te stav misli će da prodamo takmica. Pošto Priština, pošto Tepče, ja sam roden na Kosovo i svega kaže, ja ne. Znači se somnevamo tebe, vidike igrate. Da. I umeđu vremenu, klupka i što će Časlav već je rekao, kaže, ja im doverimo, kaže, Šulić, i nema, i on kaže, ti zato ste rekao da znaju koga ja sad ste vadim, ne, vidi mi, kaže, on me zato mi izvadio, čale mi kaže. A zašto te izvadio? Ili ti si završio rabota? 3-0, kaže, nema šansa, kaže, da nam daju presvrt. Za 25 minuta, kaže, presvrt. I to ti go kaže tebe, rekao, vi se somnevali u tebe. Da, i často rekao, ne, koga treba, kaže, ja ću, kaže, da ga zove, neka vi, kaže, da kažete. I tako da. I sad će isto i za kup, Balkanski kup koji igrah me, protiv Lazdimi od Tirana. Tamo igrah me 1-0, izgubi me, ne, u stvari 2-1, ja da 1 gol i dojde u Skopje. To je istočna, ne južna, severna strana. Da. Puna istočna, u stvari istočna, to je južna istočna. Znači, sve došli od Kosova, došli Albanci, navije, me psuja, i ja, psujete, ja dam 2 gola, 2 noge tepa. Idemo dalje. Tešli idemo u Grcija, umeđu vremenu, kako se zove, Mečka pošto je Gejac, Sekulov, u to vreme Grcija ne davali vize i neki put nismo otišli i spada smo od Balkanski kup. Nismo otišli da igramo. Znači ti igraš i ti je rad prevario od Balkanski od kup za ima beš Larisa, tepa smo ovdje u Skopje. Ajl od Larisa, da tamo jedno vreme beše trener i Stevo Karamfilović, koji pak dolgo vreme beše generalni sekretar na Vardar. Da, on sad što me nosi tamo da igram u Larisa, među vreme on počine i tako da ja otjedu za Prizren i tako. Nemaš je šansa da odiš Radvor, pa imaš je šansa, valjda ne pustiš. Trebaš da idem u Holandija, u Francija isto. Holandija, Budići se javao, on igraše dole u Partizan, što je beš Budići takav. Da, Budiš. I mi se javi njegov otac telefonom na stadion, kaže šta je Šule, kaže te zadnje sin. Šta je, ne, kaže ja odmah znam zašto. I kaže, mu se javao telefonom, kaže mi treba centarfor, treba ja se odlučio za tebe, kaže. I valjda ne puš posle, Vladica Kovačević dođe posle advokat što je u Beogradu poznati, Bela. Dođe, ima neko suđenje ovdje u Skopje i kaže Šule, kaže da se javiš Vladici Kovačević posle 8 sati. Ja kažem, šta treba, kaže, ne znam. Ja da znam futbol nešto. Umeđu nam u sedam Vladice, ovdje Šule, šta treba, kaže, znaš da sam ja igrao, kaže, u Nantu, kaže, znam. Kaže, Nant me bara, kaže, da idem trener. I ja se odlučio za tebe, i bi rekli jednog centarfora. I ja se odlučio za tebe. Mene mi se okrenu soba, kažem, cela soba mi se okrenu, kažem, kako, kažem, mene, Partizan, Zvezda, OFK Beograd, kaže, Dinamo ima centarfora, ti mene. Ne, kaže, ja tebe te zivam. Dobro. Umeđu vremenu se Vardar me ne pusti toga što je, kaže, ne, nam trebaš i to je tako. Znači, ispušti šansa da odiš. Da. I Priština ne pusti isto sad da 4 godine da idem u Švajcarska isto. Me barali toga što ne pustili. I tako da. A vamo vo Velenje koliko ostana? Godinu dana, ali mnogo uvo tamo mi se povijem. Jer žena ne sakaš da stane. Znaš ti žene saka više. Gotovo. Znaš kako toma. Da se i tako da. A Velenje se nadpreoruvaše togaž vo Vtora liga, zapadna grupa. U to bebu estetski prvaci. U prolet, misli za prva liga. Umeđu vremenu imali dosta bosanskih koji pili tamo igrači. Mnogo sa zajedno i nismo uspeli da... Otide šansa, ta? Otide šansa. Alkohol ti je odnese. Odnese se. Ali mi su u Velenje mnogo uvo sa pominom. Mnogo bi sakali tamo. Se vrati nazad, dođe u Robotički. Beše misliš trener Ti, znači, u Makedonska liga. Vardar, potom Prizren, od Prizren Velenje, od Velenja dođeš pak do Skopje, me jutro u Robotnički. Robotnički dođe,
A Zoran Mišić trener tamo. Radi работа. Беше подпредседател Милевски, директор у МЗТ Скопје, МЗТ Тито, од Сопирачки беше он директор и паре не сакам само работа. Бе во комерција работа 5 години, после се врати у Крушевец, преко брату заврши работа, престиг на фабрика за Крушевец овде. Престиг бе после 5 години. И да ти кажем, у работнички дојде без, не сакаха, само работа. Мишиш тренер, Мишиш добар тренер, али не може. Он сакаше, он професионално тренинзи. Не може. Да, професионално да работи, а аматерски услови во кои што живее клубот. Например, секој тоа некој он 12 минута работи, он е купил неки текст. То 12 минута да трчи, значи 12 минута. Тоа кога били овие американци ишли у рат у Виетнам, тоа се правили и он то. И после ниједен втор не се вишно тренинг. Ајде бе кажем, у 10 сати јадеш, у менза и сада у 2 сата, у 1 сат имаш тренинг. И не можеш да издржиш сад ти јадење. Ако јадеш, ако дојдеш, те боли стомак, не можеш да издржиш. И после у војска беа тогаш Зекили, Сератија, Бугаевски, Бора Николич, и он почне да се зафркава. Ја сеќа прво такмица играме оде и требам Вардар од Неготино 6-1, ја 5 гола. Стоиш сите 6 ги дајам гола. И сега на состак, и он каже, почне од Маско беше голман, и да коментира, Маско ти овако да вадиш, и доаѓа до мене, Шуле каже, не можеш тако да играш, мора да иде да бркаш центар халфа, мора да идеш на прва статилно, и ја завршам, дека Миши, извини, молим те, не може, šta е? Ја кажа, мене не може, иди. Мене сите такти го правили за мене, кажем, овој тренери, а ти sad ја да бркам којце, ја дам 5 гола, 6 гола, но такмица, ја да бркам еден центар халф, кој еден центар халф, бре? Од мене треба да брка, не ја него. А на првата статива треба ја да одлучим, не ти да ми кажеш. Кога ја осетим да треба да... Треба да одиш тогаш, да. Да, или да тора. И он каже, па јас сам каже, пракса, каже, ние пракса, каже, ми теорија иста. Сега че ти беше добар голом, беше у Ријека, после у Холандија, але каже, и тога што освои смо прво место, и у прва или у втора лига играхме. Значи ти играше во Републичка лига, која освои прво место. И у втора лига. И влезе во во втора лига се врати после Бугаевски од војска, Николич и како се зове, Зекири, и он ме почне да ме стави после резерва. И ја после не сакам да идемеш. На тренинг сам ишao, али треба утакмица не идем. И после спада цифра, ја му рекам, тоа да ти е, да знаеш да стари играч никаде треба да се кара, да се сосуди, да се кара тренер со стари играчи. Никош не знаеш кој ти за треба стари играч. И он мисли преко мене сакал да е дисциплина да уведе и да ме зафркава. Не може тоа тако да прави, каже. И ја после не сам ишao, испада и втора лига. И значи тогаш дојде и крајот на твојата... Не, после отида у Југококта од Ѓорче, ради жена да ми запосле. И така кариера. И тоа беше крај. Видиш, за оваа епизода за Ѓорче Петров, за Југококта сум изумил и јас, тогаш Југококта се викаше. Да, Југококта, да. И ја спонзорираше Словин од Словенија, тие беа главните газди. Во Вардар, кажи ми, ме интересира затоа што во еден период се собравте доста шпици играчи. Каква беше атмосферата? Еве, покојниот Узунов беше тогаш, Секулов кој исто така дојде од Рубица. Ти беше тука, па и уште некој имаше. Не, мисли, немаше проблем, мислим, ја кога играв. Мисли, само не сакале топки да ми давају. Мисли, така публика осетила. Поготово Балецки, да сакаше топки да ми давају. Зошто? Љубовни беа. Тоа е. Па играте за иста екипа. Требаат голови, требаат бодови. Па тоа затоа што те за рестација дира. И он ставно праша што си земал од договор. Ја не се рекол, бе стан ми даде Вардар. Ја не се рекол, се рекол паре 5 милиона, не се рекол за стан. И ја се рекол обештување 6 милиона што написано договор, место 9 или 15 што било тоа што. Се рекол, со може 6 милиона, ништо иш. И едва пришна тогаш подписал. И ови вратили обештетување пришна, али џаве у договор писало толку. Ови барали виш, уште пари, али Вардар не.
Ja kažem, toliko ne daje ti ni dinar. Размислувајќи за колегата Душан Шуица, многу години наназад треба да се вратиме и да ви кажам најискрено, со мислите имам и во своите мисли имаме измешани чувства. Прво би рекол Душан Шуица како човек, како карактер. Тој беше искусен фудбалер. Јас тоаш почнав својата кариера во фудбалскиот клуб Вардар. Еден од најголемите поддржувачи за нас младите фудбалери беше точно Душан Шуица. Во сите моменти и на тренинзите, посебно на надпреварите, имавме една огромна поддршка од мојот колега Душан Шуица, така да себе би остана во една многу добар спомен. Тоа би го рекол, тоа го кажувам како човек, како карактер и денес како ќе го сретнам, чест ми е да направам еден муабет, да се напијам едно кафе со него, затоа што имам една огромна почит него како човек. А што се однесува како фудбалер, мислам дека беше еден екстра фудбалер, иако беше со висина мал фудбалер, беше доста брз, типичен голгетер, едноставно не се плашеше од ништо. Скоро сите стопери што беа против него, наместо буквална смисла на зборот, наместо тие да идат оштро, овој беше таков фудбалер кој не се плашеше во ниедне дуели. И мислам дека на скопската и на македонската публика им остана во едно многу добро сеќавање. Уште еднаш ќе кажам благодарност до Душан Шуица за целата поддршка што имавме пред многу години. Ти одлучи од тие шетања низ поранешната држава да останеш во Скопје, значи сепак најмногу спомените те врзуваат за Скопје, за Македонија. И тука формираше семејство, па сега да ни кажеш откако заврши фудбал, како се снаоѓаше, од што живееше? Овако, прво работев кога у Завод Тито, 6 години работев, у референт продај, после представник фабрика Мазија Крушевец. Работев, после тога работев у Јукан Петрол. За Шел работев на 10-15 години и после у пензија отидов 2011 година. Да. И така да, од тоа. Мислим, добро, беше. А од семејство што имаш? 2 керки имамо, 2 керки. Жена со 2 керки. Овие 2 керки, они работат, еден работи у постара ова банка, што е НЛБ, Тутунска, Љубенска банка. За фонд, а помала е представник, она работи како правник во Лек Љубљана, оде во Скопје, да, представник, да, како правник. Мислим, со внуци до кај си или се уште чекаш? Они имај керке. Опостали има една керка, сад очекувам друго дете после 11 години. Пак и тој керка, помлада исто има керка. Значи се на керки? Се на керки. Во семејство твое. Така за Тие 2 керки, тие керки, ако нека биде весела, нека има. Добро. Дечина, внучиња и така. Зетовци се добри, мислим, работат. Работи у ИОП, други работи приватна фирма. Он е завршил овај електрофакултет и мислим добар е, многу добар. Сега на крајот да те прашам, дали се дружиш со тие со играчи што ти биле на времето, се наоѓате таму, знам, во Бисер, во трговскиот центар, во аеродром, ти во аеродром и живееш тука. Дискутирате за фудбал, дали одиш на фудбал сега или... Па не, сега не одим затоа што нема што да гледаш више. Нема те сатна, нема играчи, мислимо. Не е највадан како што беше порано. И друго, кој ќе одиш на стадион, гледаш празни трибини, кој ќе се подсетиш на твоето време. Имало, гледаш у моје време, на помоши теле кој има на тренинг, него сега на такмица.
убав стадион, а нема гледачи, срамота. Голема срамота. Ја каме гледам, не може да даде голе. Ја каме у то време 100 гола, ако не би дал, главу даем. А да те прашам нешто, кога им кажуваш на овие помладите дека на тренинг доаѓале по 200-300 гледачи, ти веруваат? Ма как по 2000 доведе тоа? Как и 200 гледачи? Пуно... Добро, така реков. Да, зборот се каже така. Ма не веруваат, каже, зар можно? Како да не е можно? Ми уште ми доаѓамо да се облеко, они веќе Тука, ве чека. Да чекај, па тоа е било, значи, стварно фудбал. И А посебно пред гостувањето на тимовите од големата четворка. Четворка немаше карта, вторник се дава. Таму. Излега карта во вторник, нема утакмица, нема карта иште за утакмица. А и за крај пак со фудбалот да се разделиме од тие тимови од големата четворка, спомна за Динамо голот. Да. Кажи ми со кој беше најмотивиран и некој надпревар на кој што се сеќаваш од твоите настапи против тимовите од големата четворка, против Звезда у Белград, Хајдук, Динамо, Звезда, Партизан. Против Звезда у Белград, која тепам прв пат Звезда на таа утакмица, стварно се ми игра многу добро. Тепам 2-1, прв пат тепаше тогаш Вардар Звезда у Белград и никогаш више. Ја бев играч на утакмица, многу добро играв, бев играч на коло, играч на утакмица и стварно многу добро игравме. Дадов ја еден гол, даде Метов 2-0, покојник Кајганич беше од голот од Звезда, он бранеше за нас, многу добар голон беше и многу човек беше добар. А отиде за Турција и погина. У Собрачајка возеше кола и беше, стварно беше многу добар човек. Да. Многу ми жал за него. Тоа е. Мислам, вака успеавме, вака... Исто се сеќавам у Загреб, кога играме последна утакмица, кога играме нерешено, треба за опстанок тогаш. И така ми остало сеќање. А у Скопје имам многу добри успомени, мислим. Кога беше оно криза, зејтин, бонови, за горево, за млеко, никој не си имал проблеми. Проблеми немаше. И затоа и останам у Скопје, мислим, и ден денес. И не мисли да напустим. Добро Душан, и мене ми е драго што после долго време разговараме и еве најде место ти во оваа моја емисија посветена на македонските спортски легенди, а за нашите гледачи на крај да кажам дека тоа беше Душан Шуица, еден од фудбалерите на Вардар во 70-тите години, а во 2 сезони беше прв стрелец на екипата во шампионатот на тогашна Југославија.